السلام علیکم. کچھ جی کنیکشن چلا گیا تھا. ہلو, آواز آ رہی ہے نا؟ آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اسکرین ویزیبل ہے نا؟ جی, وہ ہم لوگ لیسن مشق کر رہے تھے. یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, نمبر 8 تک میرے خیال سے ہم لوگ کیے تھے نا. نمبر 9 کرتے ہیں. حاذا مفتاح السیارتی. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہوگا؟ یہ گاڑی کی چابی ہے. حاذا مبتدا, مفتاح خبر. ٹھیک ہے, حاذا مفتاح السیارتی. وائس کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. حاذا مفتاح السیارتی, تو یہ گاڑی کی چابی ہے. اینا مفتاح البیتی, گھر کی چابی کہاں ہے؟ اینا, ویئر از دا کی آف دا ہاؤس, گھر کی چابی کہاں ہے؟ اینا مفتاح البیتی. ٹھیک ہے, تو یہ سب مضاف مضاف الیہ سے بنا ہوا جملہ آ رہا ہے. اس کے بعد کیا؟ من انتا یا ولدو, یہ جملہ ہے. من انتا, تم کون ہو اے بچے. تم کون ہو اے بچے, اے لڑکی. ہو آر یو او بوائے. من انتا یا ولدو. اب یہ بچہ جو ہے جواب دے رہا ہے انا, میں ہوں. یہ مبتدا ہے. میں کون ہوں؟ ابن عباس, میں عباس کا لڑکا ہوں, میں عباس کا بیٹا ہوں. انا ابن عباس. لیکن یہ جو ابنو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا, انا ابنو, یہ وصل ہے. یہ وصل ہے. انا ابنو یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ انا ابن عباس, یہ صحیح ہے کیا؟ انا ابن عباس, کیا پڑھنا ہوگا اس کو ہم لوگوں کو؟ السلام علیکم. کچھ امپورٹنٹ کال آ رہا تھا میرا, اس کی وجہ سے کنیکشن کٹ ہو جا رہا ہے. نیٹ ورک صحیح ہے یہاں پہ, کال کی وجہ سے کنیکشن کال کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے. تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ. آواز آ رہی ہے نا؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ اسکرین ویزیبل ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے نا؟ اسکرین ویزیبل ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ مضاف مضاف الیہ سے بنا ہوا ہے جملہ ہے یہ. تو انا ابن عباس جو ہے اس کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. انا ابن عباس نہیں کہہ سکتے, بلکہ کیا کہنا پڑے گا اس کو ہم لوگ؟ نون کے اوپر جو الف فتح ہے اس کو ہم لوگ جوائن کر دیں گے, اور یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم لوگ؟ انا ابن عباس. انا ابن, بہت اچھا. ایک بہن کہہ رہی ہے انا ابن عباس, آئی ایم عباس سن, میں عباس کا بیٹا ہوں. انا ابن, انا ابن کر کے پڑھیں گے اس کو. حمزہ تو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, انا ابن عباس, انا ابن. اچھا, 11 نمبر کیا؟ وابن من ہوا. وابن من ہوا, اس طرح کا جملہ ہم لوگ کیے تھے. اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس میں بتایا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ ابن من, ابن من. ٹھیک ہے, ایسا جملہ آیا تھا. کتاب من, کتاب من بھی مضاف مضاف الیہ ہے. کتاب من بھی کیا؟ مضاف مضاف الیہ. من مطلب کون, تو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ کون کی کتاب. کون کی کتاب, ایسا تو کہتے نہیں, کس کی کتاب کہیں گے. تو یہ کوشچن مارک. ٹھیک ہے, کون کی کتاب. من کوشچن کے لیے آتا ہے نا, تو ہوز بک آئے گا. کتاب من, ہوز بک. اب کوئی سوال کرے گا کتاب مضاف ہے,
تو من پھر مجرور کیوں نہیں ہوا؟ تو من فکسڈ ہے، من مبنی ہے، یہ مجرور نہیں ہوتا، من منی نہیں ہوگا، یہ فکسڈ ہے، مبنی ہے، مبنی ہے، فکسڈ ہے، مجرور نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجرور سمجھیں گے اس کو، لیکن یہ مبنی فکس نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ اپنا فارم نہیں دکھا رہا ہے۔ تو کتاب و من مطلب ہو گیا کیا؟ کس کی کتاب، اس طریقے سے لفظ ہوگا ایسے، بیت من کیا ہو جائے گا؟ کس کا گھر، کون کا گھر، بیت من مطلب کون کا گھر، یعنی کہ کس کا گھر، تو مضاف مضاف الیہ یہ بھی ہے۔ تو وابن من مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ اور کس کا بیٹا ہے، ہوا وہ، اور واو میں نے اور کس کا بیٹا، ابن من مطلب کیا ہوگا پھر ابن من مطلب کس کا بیٹا، ابن من مطلب کس کا بیٹا، وہ، تو اور کس کا بیٹا، وہ میں نے، اور وہ کس کا بیٹا ہے، اور بھی کوئی شخص ہے سامنے، وہ کس کا بیٹا ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے ہوا ابن خالد۔ یہ پھر سے حمزہ کو پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں ایسا پڑھیں گے، ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے، وہ خالد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اینا مسجد، اچھا اینا کہاں ہے، مسجد رسول، رسول کی مسجد کہاں ہے، مسجد رسولی، ٹھیک ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں پہ ایک اور مضاف مضاف الیہ ہے، کیا ہے؟ رسول اللہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ اینا مسجد مضاف مضاف، مسجد رسولی ایک مضاف مضاف، ریڈ باکس میں ایک مضاف مضاف الیہ اور ایک پرپل والے باکس میں مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، رسول کی مسجد، اور رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، تو دو مضاف مضاف الیہ، مسجد رسول اللہ، مسجد رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی مسجد، ایسا کہاں ہے، اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اینا مسجد رسول اللہ، تو مسجد مضاف ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر سے ایک بار بتا دیتے ہیں، مسجد مضاف ہے، نسبت و اس طرف میں، اور پھر رسولی بھی مضاف ہے، رسول کا بھی نسبت ہوا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے، جواب آ رہا ہوا کیوں آیا، ہیا کیوں نہیں، کیونکہ ہوا مسجد، مسجد مذکر ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، ہوا فی المدینہ تھی، وہ مدینے میں ہے، یہ خبر ہو گیا، ہوا مبتدا ہے، فی المدینہ تھی کیا خبر، وہ مدینے میں ہے۔ اچھا ایک اور لفظ یہاں پہ ہے منورتی، یہ اس کا صفت ہے، نعت ہے، ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو پڑھے نہیں ہم لوگ، پڑھیں گے لیسن نمبر 9 میں، بس اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے اس کو سمپلی، ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے، منورہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، ٹھیک ہے، انلائٹنڈ، ہوا فی المدینۃ المنورۃ، فی المدینہ بس یہ خبر ہے، منورۃ ایکسٹرا صفت ہے، نعت کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ، تو سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت سارا جملہ ہے، آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بن، یہ کیا ہے، بنتو حامد، حامد کی بیٹی، فی المدرسۃ، یہ خبر ہے، حامد کی بیٹی کیا ہے؟ مدرسے میں ہے، واو میں نے اور تو حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے، وہ بنت محمد، اور محمد کی بیٹی فی الجامعۃ، جامعہ میں ہے، محمد کی بیٹی کیا ہے؟ جامعہ میں ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایک سینٹینس ہو گیا۔ اس کے بعد اسم المدرس، مدرس کا نام سعید، سعید ہے، پھر ایک اور جملہ، یہ ایک جملہ ہو گیا، اور پھر واو آ گیا، اور پھر یہاں پہ وسم اور ایک اور جملہ یہ ہے، وسم المہندسی، اور انجینئر، مہندس مطلب انجینئر، اور انجینئر کا نام کیا ہے؟ خالد، یہ خبر ہے، یہاں پہ بھی یہ خبر ہے، انجینئر کا نام خالد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ام مطلب ہوتا ہے انکل، چچا، باپ کا بھائی، والد کا بھائی، لفظ مضاف بن رہا ہے تو امو پڑھا جائے گا، طالبی، طالب شاگرد، شاگرد کے چچا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ، کیا ہوگا؟ طالبی، ٹھیک، انکل آف دا اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹس انکل، ٹھیک ہے، شاگرد کے چچا کیا ہے؟ یہ خبر ہے، غنی، امیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باب المسجد، مسجد کا دروازہ کیا ہے؟ مفتون، کھلا ہے، اور
وباب المدرستی، اور مدرسے کا دروازہ کیا ہے؟ مغلقن، بند ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ خالو، خالون یہ لفظ تھا خالون، لیکن خالون مضاف بن رہا ہے تو تنوین اس کا ہٹ گیا، خالو پڑھا جائے گا. خالون مطلب ہوتا ہے ماموں، ٹھیک ہے، خالو ماموں، ماموں ہے عربی میں. تو خالون کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ مدرس بردر، ماں کا بھائی، والدہ کا بھائی. خالون یہ لفظ کا مطلب ہے میٹرنل انکل، ماں کا بھائی، ٹھیک ہے. خالون، اس کا خالو اردو کا خالو نہیں ہے یہ. خالو مطلب ہوتا ہے عربی میں کیا؟ ماموں، انکل، میٹرنل انکل، ٹھیک ہے. تو خالو حامدن، حامد کے خالو یعنی کہ حامد کے ماموں کیا ہے؟ فقیر، خبر ہے یہ مبتدا ہے، فقیر غریب ہے. سیارت عباس، عباس کی گاڑی، فی الشارع یہ خبر ہے، فی الشارع یہ خبر کیسا خبر ہے؟ جار مجرور خبر. سیارت عباس فی الشارع، ٹھیک ہے. اور دو میرے خیال سے جملہ اس میں بچا ہوا ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ نمبر 5 میں مبتدا یہاں پہ مسنگ ہے، مضاف، کہیں مضاف غائب ہے، کہیں مضاف الیہ غائب ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مضاف مسنگ ہے یہاں پہ. تو البیتی، بیتی مانے گھر، تو گھر کا کچھ مغلق بند ہے، یہ خبر ہے. یہاں پہ مبتدا غائب ہے، مبتدا مضاف یہاں پہ مسنگ ہے، تو کیا ہوگا؟ باب البیتی، گھر کا دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے. باب البیتی مغلق، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسنگ ہے. اس کے بعد اینا کہاں ہے، یہاں مضاف مسنگ ہے. سیارتی، ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ تو گاڑی کی کچھ کہاں ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ گاڑی کی چابی ہے نا، تو مفتاح، مفتاح، اینا مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ اینا مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ مضاف مسنگ تھا، تو کہیں مضاف مسنگ ہے، کہیں مضاف الیہ غائب ہے. یہاں پہ مضاف غائب تھا، یہاں بھی مضاف مسنگ ہے، تو مضاف ہم لوگ بھر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مضاف بھر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ ہی کیا ہے؟ لفظ الجلالہ مضاف الیہ، مضاف الیہ یہاں پہ مسنگ ہے، اس کو آپ کو بھر دینا ہے. اچھا یہاں پہ کیا؟ مضاف غائب ہے. اب طبیبی بعید، طبیب مطلب ڈاکٹر، ڈاکٹر مضاف الیہ ہے، تو ڈاکٹر کا کوئی چیز ہے جو بعید دور ہے، تو دور کیا ہو سکتا ہے؟ گھر ہی دور ہو سکتا ہے نا، ہے نا، تو گھر کہہ سکتے ہیں. تو بیت الطبیبی، ڈاکٹر کا گھر کیا ہے؟ فار ہے، دور ہے، سمجھ رہے نا؟ بیتو یہاں پہ کیا ہے؟ مسنگ ہے. تو کہیں مضاف غائب ہے، کہیں مضاف الیہ غائب ہے. یہاں پہ آپ فی الحال القرآن کتاب اللہ مضاف الیہ. خدیجۃ، خدیجہ حامدن، خدیجہ کیا ہے؟ حامد کی کچھ ہے، ٹھیک ہے. حامد کی کیا ہے؟ خدیجہ ظاہر سی بات ہے بہن ہے، تو بہن کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ اختو، اختن نہیں کیونکہ مضاف بنے گا ہے نا، حامد کی بہن، اختو، اختو حامد، خدیجہ تو اختو حامد، خدیجہ حامد کی بہن ہے، خدیجہ حامد کی بہن ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انا میں مدرس کا کچھ ہوں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹا ہوں، ہے نا. ابنو پڑھیں گے کیسا اس کو؟ انبنو، ابنو کا حمزہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وصل ہے، تو ملا کے پڑھیں گے، انبنو کر کے پڑھیں گے. انبن المدرس، یہ میں مدرس کا بیٹا ہوں، میں مدرس کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے. ولد نیا استعمال نہیں کریں گے، بیٹا استعمال، ابنو استعمال کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ولد بوائے کے معنی میں ہوگا، یہاں پہ انا ابن مدرسی صحیح رہے، زیادہ صحیح رہے گا. انا ابن المدرسی، انا ابن المدرسی. یہاں پہ کیا ہے؟ مکسور، ٹوٹی ہوئی ہے، بروکن، کیا چیز؟ طالب، شاگرد کا کوئی چیز وہ بروکن ہے. قلم کہہ سکتے ہیں نا، تو قلم، قلم الطالبی مکسور، قلم الطالبی مکسور، ٹھیک ہے. یہ ایزی آپ بھر سکتے ہیں یہاں پہ، یہ بھی ایزی ہے. خرج المدرس، مدرس نکلے، من غرفت المدیری، مدیر کے کمرے سے، غرفتی مضاف ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہے. اچھا نیچے میں کیا؟ مضاف الیہ میں گڑبڑ ہے، نیچے میں نا مضاف الیہ میں گڑبڑ کچھ ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اگر مضاف الیہ سمجھنے میں کسی کو پرابلم ہوا ہے تو یہاں پہ ظاہر ہو جائے گا.
अगर ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ में आ गया मुदाफ मुदाफ इलेह फ़ायदा आपको पता है। सही सही करना है, फॉलोइंग जो तरकीब आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है मुदाफ इलेह, इसको ठीक करना है। तो ये मुदाफ इलेह, इसमें क्या गड़बड़ है आपको पता करना है। शागिर्द का कलम कहना है तो कलमुत तालिब ही होगा, अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है। अलिफ लाम यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, ये रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिन्तु हामिदिन होगा, बिन्तु हामिदिन होगा, समझ रहे हैं। इस्मुल वलदा नहीं, इस्मुल वलदी होगा। ठीक है, उसके बाद बाबुस सय्यारती होगा, हाँ ये मुताबिक। और रसूलुल्लाह नहीं होगा, अलिफ लाम मुदाफ में अलिफ लाम नहीं होता है, रसूलुल्लाह है, अलिफ लाम डालने की जरूरत नहीं है, अलिफ लाम डालने से गलत हो जाएगा, रसूलुल्लाह ही सिर्फ होगा। अच्छा एक और है, इब्नुन और अल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बेटा, तनवीन नहीं होगा, मुदाफ में तनवीन नहीं होता है, सिंगल दम्मा सिंगल होता है, तो ये सही है, इब्नुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बेटा। समझ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझने में हुआ, बताइए। ये जो एक्सरसाइज किए हैं कितना नंबर है, 6 नंबर, कोई प्रॉब्लम समझने में, इसको कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ पे समझ में आ गया ना कैसे इसको एरर था, इसमें गलती था, गलती को सॉल्व किया हम लोग। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, अच्छा मुहम्मदुन, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या, मोहम्मद को पुकारेंगे या कह करके तो तनवीन हट जाता है, या मोहम्मद, ये कर चुके हम लोग। खालिदुन को पुकारेंगे तो या खालिदु हो जाएगा, ये तो नाम था किसी का, प्रॉपर नाउन था। अब सिंगुलर कॉमन नाउन को पुकारेंगे तभी भी सेम होगा, तनवीन हट जाएगा। या उस्ताद, ए उस्ताद, या उस्ताद, जाल अरबी में है, उस्ताद नहीं है, जाल, उस्ताद जाल। वलदुन, ए लड़के पुकारना है तो तनवीन हट जाता है, या वलदुन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आप इस एक्सरसाइज में पुकारना है। अब अली है तो या अली यू, ये सिंपल एक्सरसाइज है, या अली यू, या अब्बासु। शेखुन, या नहीं है तो शेखुन पढ़ेंगे, शेखुन, लेकिन या लगा देंगे तो या शेखु, ओ शेख है शेख। ठीक है, और या रजुलुन नहीं, या रजुलू, पुकार रहे हैं ना, ए आदमी। यासिर को तो पुकार नहीं रहे हैं तो यासिरुन पूरा लिखाएगा। अम्मार को पुकार रहे हैं तो या अम्मारू। दुक्तूर, दुक्तूर टाइटल है, टाइटल, या दुक्तूर, डॉक्टर जैसे कहते हैं डॉक्टर फला फला, तो दुक्तूर, या दुक्तूर कहेंगे तो दुक्तूरू हो जाएगा, तनवीन हट जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल था, ये होमवर्क करने के लिए भी आप लोग को दिया गया था। किताब उमन हाजा, इसका मीनिंग क्या होता है, किसकी किताब। ठीक, यहाँ भी क्या होगा, कलमु मन, किसका कलम, ये सिंपल है। कमीसु मन, किसका शर्ट। बैतु मन, किसका घर। सरीरु मन, किसका पलंग, किसका बेड है। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बनाना है आपको सब में, तो ये हम करने के लिए होमवर्क में दिए थे, तो उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, वही कायदा पढ़ाया जा रहा है जो आपको अभी पढ़ाए हैं हम, हमजतुल वसल का कायदा। ये जो इस्म वर्ड है ना, और इबिन वर्ड है, इबिन इस्म मतलब नाम, इबिन इब्नुन मतलब बेटा, इसका हमजा जो है, इसका हमजा हमजतुल वस्ल है। इसका हमजा क्या है, हमजतुल वस्ल है, पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है जब शुरू में आएगा सिर्फ इब्नुन इस्मुन, लेकिन अगर ये कहीं मिडिल में आएगा तो पढ़ा नहीं जाएगा। यही कायदा यहाँ पे बताया गया है। इस्मुन देखिए, जैसे कि इस्मुल वलदी, लड़के का नाम, बॉयज नेम, द बॉयज नेम क्या है, मुहम्मदुन, ये तो क्लियर है, लड़के का नाम मोहम्मद है। लेकिन देखिए, अब देखिए इसी, ये इस्मू के पहले वाव आ गया, तो इस्मू के पहले जब तक कुछ नहीं था तो ई पढ़ रहे थे, ई इस्मू, लेकिन अब ई नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, कैसे पढ़ेंगे, वस्मु। तो लड़के का नाम हामिद है, वस्मुल बिनती, और लड़की का नाम क्या है, जैनबुन। जैनबुन ठीक है क्या, जैनबुन होगा या जैनबू होगा, क्या होगा, जैनबुन या जैनबू। वस्मुल बिनती, वस्मुल बिनती जैन, क्या सही है यहाँ पे, जैनबू सही है। लड़की का नाम, औरतों का नाम तनवीन नहीं लेता है अरबी में, अरबी नाम औरतों का जो नाम है वो तनवीन नहीं लेता है, विदाउट तनवीन। और मर्दों का नाम तनवीन लेता है, औरत का नाम तनवीन नहीं लेता, जैनब। सेम यहाँ पर भी देखिए, इस्मुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का नाम हामिदुन, हामिद है। अच्छा ये जुमला को देखिए, यही सवाल किए थे ना एक भाई से हम, यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, ये देखना है। इस्मुल मुदीरी, मुदीर का नाम, पूछना है क्या है मुदीर का नाम, तो कैसे पूछेंगे, मा इस्मुल मुदीरी,
ما اسم المدیر، لیکن اس کو ملا کے پڑھنا ہوگا. ما مطلب ہو رہا کیا کے لیے آ رہا ہے، وٹ از. اسم المدیر تو کلیئر ہے، مضاف مضاف الیہ، ہیڈ ماسٹر کا نام، لیکن پوچھنا ہیڈ ماسٹر کا نام کیا ہے تو ما ایڈ کر دیں گے، ما اسم المدیری. ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں گے کیسے اس کو، پڑھیں گے کیسے، مسم المدیری، ملا دیں گے اس کو کیا کریں گے، ملا دیں گے. کیونکہ حمزہ ہے، شروع میں آتا تو پڑھتے اس کو ای کر کے، لیکن شروع میں نہیں آ رہا تو کیا کریں گے، اس کو اسکپ کر دیں گے پڑھنے میں. کیسے پڑھا جائے گا یہ، مسم المدیری. اس کا ایکچولی میں الف، یہ ماں کا الف بھی پھر نہیں پڑھا جا رہا ہے نا، کیونکہ دو سکون مل جا رہا ہے یہاں پہ. الف کا اوپر جو سکون ہے، سین کے اوپر سکون ہے، تو پڑھنے کے لیے، پڑھنے میں یہ الف بھی نہیں ایکچولی میں آ رہا ہے. کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ، ایسے پڑھ رہے ہیں، مسم المدیری. وٹ از دا نیم آف دا ہیڈ ماسٹر، مدیر کا نام کیا ہے، ہیڈ ماسٹر کا نام کیا ہے، مسم المدیری، ہیڈ ماسٹر کا نام کیا ہے. اچھا ابن آیا اس کے بعد، ابن کا وہی قاعدہ، ابن خالد، خالد کا بیٹا، فل مدرستی، مدرسے میں ہے، یہ خبر ہے. خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے. اور کیسے پڑھیں گے اس کو، و ابن نہیں بلکہ وبنو، وبنو کر کے پڑھیں گے، لکھیں گے حمزہ لیکن پڑھیں گے وبنو. اور وبنو حامد، اور حامد کا بیٹا کیا ہے، فل جامعت، کہاں ہے، جامعہ میں، یونیورسٹی، جامعہ مطلب یونیورسٹی. ٹھیک ہے. سیم ابن المدرسی فی الفصل، مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. اور این ابن المدیری، اور مدیر کا بیٹا کہاں ہے، تو مدرس کا بیٹا فی الفصل، کلاس میں، یہ خبر ہے. این ابن المدیری، مدیر کا بیٹا کہاں ہے، یہ پوچھا جا رہا سوال. این ابن المدیری، لیکن این ابن نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے، این ابن، این ابن، این ابن المدیری. ٹھیک ہے، این ابن المدیری، مدیر کا بیٹا کہاں ہے، این ابن المدیری. سمجھ رہے ہیں، این ابن المدیری، مدیر کا بیٹا کہاں ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کلاس آپ کو، بس ایک ہی ایکسرسائز بچ گیا ہے. اس کو کیا کرنا، آپ کو پڑھنا ہے. حمزۃ الوصل جو ہم لوگ پڑھے ہیں نا، اس کو یہ دیکھیے، جو بھی ہم لوگ کلاس میں پڑھے ہیں، حمزۃ الوصل کا خیال کر کے پڑھنا ہے. اقرا ما یلی، پڑھیے جو نیچے آ رہا ہے، مراعین، رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کا جو رولز ہے نا پڑھنے کا، اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو یہ جملہ پورا پڑھنا ہے، یہ سینٹینس آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ابنو پڑھیں گے نا، ہاں کیونکہ شروع میں آ رہا ہے تو ابنو پڑھیں گے. ابن محمد، محمد کا بیٹا، فی العراقی، عراق میں ہے. اور کیا، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا، فی الہند. اس میں کوئی بھی حرکات دکھائی دے رہا، حرکات بہت کم ہے نا ان جملوں میں. تو محمد کا بیٹا کیا ہے، عراق میں ہے. وابن خالد، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا کہاں ہے، ہند میں، انڈیا میں. اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے، خرج ابن، یہ وصل کر دیں گے اس کو، ہاں حمزہ شروع میں نہیں ہے نا تو اس کو وصل کر دیں گے، پڑھیں گے نہیں. کیسے پڑھا جائے گا یہ، خرج ابن، خرجا، خرج ابن الطبیبی. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. خرج ابن الطبیبی، خرج ابن الطبیبی، ڈاکٹر کا بیٹا نکلا. ابن الطبیبی دیکھ رہے ہیں نا، ڈاکٹر کا بیٹا، خرجا. تو خرج ابن الطبیبی، ڈاکٹر کا بیٹا، خرجا، نکل گیا. کہاں سے نکلا، من البیتی. خرج ابن الطبیبی، ڈاکٹر کا بیٹا نکل گیا. تو خرجہ فعل ہے، فاعل کہاں ہے، یہ فاعل ہے، ابن مرفوع ہوتا ہے فاعل. ابن یہ فاعل ہے، یہ نکلا ہے، کون نکلا، مضاف، ابن الطبیبی، میں نے ڈاکٹر کا بیٹا نکل گیا، من البیتی، گھر سے. 3 نمبر کیا، ذهب، گیا. کون گیا، ابن التاجری، تاجر کا بیٹا گیا. ابن التاجری، تاجر کا بیٹا گیا. کہاں گیا، الى السوق، بازار گیا. تاجر کا بیٹا بازار گیا. اچھا کیسے پڑھیں گے اس کو، ذهب ابن، یہ وصل ہے نا، وصل کر دیں گے، پڑھیں گے. تو ذهب ابن التاجر، یہی پڑھنا ہے. حمزہ کون سا حمزہ پڑھنا ہے، کون سا حمزہ نہیں پڑھنا، اسی پر کیا یہ مشق ایکسرسائز ہے. تو تاجر کا بیٹا گیا الى السوق، بازار. بازار کی طرف کہنے ضرورت نہیں، سیدھا کہیں گے بازار گیا. ٹھیک ہے. the son of the businessman went to the market، یہ ٹرانسلیشن میں. اسم المہندسی، انجینئر کا بیٹا، انجینئر کا نام، اسمو ہے. ابنو، یہ ابنو کا قاعدہ تھا، اسمو آ گیا. اسمو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، لیکن شروع میں آ رہا ہے نا تو پڑھیں گے. اسم المہندسی، انجینئر کا بیٹا، بیٹا برابر کہہ رہے ہیں، اسمو منے نام. تو انجینئر کا نام کیا ہے، فیصل. اسم المہندسی، انجینئر کا نام کیا ہے، فیصل ہے. اور اب اس کو کیسے پڑھیں گے، وہ اسمو نہیں بلکہ ملا دیں گے.
वस्मु पढ़ेंगे। वस्मु तबीबी, और डॉक्टर का नाम क्या है? मसऊद, मसऊद है, डॉक्टर का नाम मसऊद है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस्मुर रजुली, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए आप लोग, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तोड़ के पढ़े तो क्या होगा? मा इस्मु और अर रजुली, कैसे पढ़ेंगे इसको? मा इस्मु, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? आदमी का नाम क्या है, आदमी का नाम क्या है। तो मिला के कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? मस्मू पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। मस्मुर रजुली, ये वसल है, पढ़ा नहीं जाएगा। मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है? मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है? जवाब देना होगा इस्मुर रजुली खालिदुन, आदमी का नाम खालिद है। मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है? समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, यहाँ पे क्या है? इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, ठीक है, इब्नु मन अंता। इब्नु मन मतलब क्या होता है? इब्नु मन मतलब क्या होता है? क्या ट्रांसलेट करेंगे इब्नु मन को? इब्नु मन, इब्नु मन का ट्रांसलेशन क्या होगा? इब्नु मन का ट्रांसलेशन क्या होगा? हाँ, सिर्फ इब्नु मन का ट्रांसलेशन क्या होगा? कौन का बेटा। ये मुदाफ इलैहि है, ठीक है ना, मन मुदाफ इलैहि है, मजरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मबनी है इसलिए मजरूर नहीं दिख रहा है, मजरूर समझेंगे इसको। इब्नु मन मतलब कौन का बेटा, यानी कि किसका बेटा, या किसके बेटे हो? अंता, तुम, किसके बेटे हो तुम? हु सन आर यू? अब जवाब आ रहा है अना इब्नुल वजीरी, मैं वजीर का, मिनिस्टर, वजीर माने मिनिस्टर, मैं वजीर का बेटा हूँ। लेकिन पढ़ेंगे कैसे मिला के इसको? अनबनुल वजीरी, कैसे पढ़ रहे हैं इसको? अनबनुल वजीरी, अनबनुल वजीरी, अनबनुल वजीरी, ठीक है ना। अना इब्नुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूँ, मैं वजीर का बेटा हूँ, मिला के पढ़ेंगे अनबनुल वजीरी, ठीक है। तो ये हम लोग का ये खत्म हो गया लेसन 5 अल्हम्दुलिल्लाह। और अल कलिमातुल जदीद, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या नया नाम, नए नए कलमात सीखे हैं, वर्ड सीखे हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। अर रसूल, मैंने पता है आपको, मैसेंजर, रसूल। अल अम, चचा, अम मतलब चचा, अलिफ लाम के साथ आ रहा है, अम्मुन, अलिफ लाम छोड़ करके। शारिअ, अशारिअ मतलब स्ट्रीट, रास्ता। आपको एक अलग से हम चार्ट देंगे बाद में इंशाल्लाह, ग्रुप में दे देंगे, ठीक है ना, कुछ दिन में, जिसमें जितना चैप्टर्स हम लोग अब तक किए हैं ना, उसमें जो नया नया जो अल्फाज है उसका माने कि एक जगह एक फाइल में रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। काबा, अल काबतु काबा। अल खालू, खालू मतलब मामू। मुगलकुन मतलब बंद, क्लोज्ड। इस्मु नाम। हकीबतु बैग। तहता, तहता मतलब होता है नीचे, अंडर, इंग्लिश का अंडर। ये तहता वगैरह क्या है, इसके ऊपर एक अलग से एक दर्स होगा, लेसन होगा, इंशाल्लाह बताएंगे तहता वगैरह क्या है। हमें ये मंसूब शक्ल में आता है, मंसूब दिखता है, पता लिए हुए रहता है। अल इब्नु मतलब बेटा, अलिफ लाम छोड़ के इब्नुन। सैयारतु मतलब गाड़ी। हुना का मतलब क्या होता है? देयर, देयर, हियर एंड देयर। हियर मतलब हुना, और देयर, ही इज देयर, हुआ हुना का, हुना का मतलब वहाँ। सैयारतुल मुदर्रिस, ये हम लोग कायदा इस चैप्टर में किए हैं। और सैयारतु को क्या कहते हैं? मुदाफ, जिसके तरफ निस्बत किए उसको क्या कहते हैं? मुदाफ इलैहि, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर लेसन 5 कंप्लीट हो चुका है अल्लाह के रहम करम से। नेक्स्ट हम लोग लेसन 6 करेंगे। और रमज़ान में हम लोग का क्लास मुख्तसर सा रहेगा, आधा घंटा सिर्फ रहेगा, ठीक है ना। वो कौन सा दिन रहेगा अभी डिसाइड हम नहीं किए हैं। सैटरडे मान के चलिए आप, सैटरडे असर के बाद कोई एक वक्त रहेगा यहाँ पर। तकरीबन हो सकता है 4:30 या 5 बजे क्लास स्टार्ट होगा, 4:30 से 5 रहेगा, या 5 से 5:30 रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये टाइम रहेगा सैटरडे के आसपास। अ, तो हम लोग रमज़ान में क्लास हमारा आधा आधा घंटा करके चलता रहेगा। तो कुछ सवाल है आप लोग आज के क्लास के मुतालिक आप पूछ सकते हैं। और अब एक क्विज़, हम एक गूगल में क्विज़ हम बनाएंगे, गूगल फॉर्म्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का रहेगा, आपको देंगे, आपको लेसन 1 से लेके 5 तक समझ लीजिए टेस्ट एक रहेगा। बिना देखे आपको, बिना कहीं पर बिना किताब खोले आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे, टेस्ट रहेगा, समझ लीजिए लेसन 1 से लेसन 5 तक। तो आप घर बैठे आराम से करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन में हम वो टेस्ट आप लोग को देंगे, लिंक, उसको आप सॉल्व करके बताइएगा। ये चैप्टर क्लास के मुतालिक कुछ क्लास, आप ये लेसन के मुतालिक कुछ क्लास है। कुछ चीज़ हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ा दिए, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी हो गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। तो एक भाई सवाल कर रहे हैं
इज इट पॉसिबल टू हैव क्लासेस ऑन सैटरडे? सैटरडेज क्लास होगा, शनिचर के दिन ही क्लास होगा, हफ्ते के दिन क्लास होगा सैटरडे के दिन। लेकिन आपका वो टाइम जो है असर के बाद, इंडिया का जो टाइम असर के बाद उसमें होगा, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो क्लास शुरू करेंगे, 4:30 बजे या 5 बजे, ठीक है। अगर कोई उस दिन मैनेज नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिर्फ 3 क्लास करेंगे रमज़ान महीने में हम लोग, रमज़ान महीने में सिर्फ 3 क्लासेस होगा, हाँ 3 सैटरडे बस, 3 ही क्लास होगा रमज़ान, लेकिन होगा तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा वो क्लास करने का, ठीक है ना। औरतें जो है वो भी कोशिश कीजिए, क्लास कीजिएगा उस दिन। जैसा बता चुके हैं आपको, जो है हो सकता है खाना थोड़ा कम पकाना पड़े आपको, जो पकौड़ा समोसा पकाइए थोड़ा कम पका लीजिएगा उस दिन, आप पकाइएगा मत, कोई बात नहीं, ठीक है। आधा घंटे का सवाल है, थोड़ा लेट से पका लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो आपका ठीक है, तो ये क्लास के बारे में हम फिर अपडेट करेंगे आप लोगों को। तो लेसन 1 से 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत कुछ सीखना बाकी है सफ़र में हम लोगों को। तो जो आपका सवाल होगा लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक, आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। ये जो बुक है ना मदीना बुक के साथ साथ में एक नोट्स भी आता है इसका, जो आप लोग को पता है ऑलरेडी, जिसको की कहते हैं, की बुक, ठीक है ना, की बुक, की फैक्ट्स रहता है जिसमें, ये इंग्लिश में भी है मौजूद और उर्दू में भी ये मौजूद है, की बुक। तो उसको आप लोग देखिएगा, जो ग्रामेटिकल कायदा पढ़ाया गया है वो इंग्लिश में और उर्दू में नोट्स के तौर पर वो बता दिया गया है उस बुक में, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़िएगा तो बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और जो है सॉल्यूशन बुक भी आता है, सॉल्यूशन बुक जो मश्क हम लोग कर रहे हैं ना, उसका हल है, हल्लुत तमारीन कहते हैं उसको। एक और बुक आता है ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, भर रहे हैं, पूरा सॉल्व करके आपका एक बुक आता है जिसमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ रहता है, वो भी बुक मिलता है, ठीक। उसका पीडीएफ भी है, तो इंशाल्लाह उनको रिमाइंडर दीजिएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे कि कभी आप तमारीन मश्क करते करते अटक जाते हैं, क्या आंसर होगा सही, तो आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक भाई कह रहे हैं कोई भी एक रेडमी है, आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कि कोई न्यू है, कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप है ना, तो ग्रुप में यूट्यूब का लिंक आपको देंगे, कोई बात नहीं, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कोशिश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक दे देंगे यूट्यूब चैनल का, जो रिकॉर्डिंग अब तक हुआ है ना उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। और कहीं सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुरू से आप देखिए, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, शुरू से आप देखिए, और कहीं सवाल होगा तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नोट्स वगैरह है उसको फॉलो करते रहिए, हाँ बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अरबी सीखना आसान है, क्योंकि कुरान अल्लाह ने कहा कि आसान है, तो ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली अरबी ज़ुबान भी क्या है, आसानी होगा। लेकिन इसका कायदा रूल्स के हिसाब से आसान होगा, तो इंसान को भी आसानी से सीखना होगा। इंसान को भी क्या होता है, तवज्जो के साथ इंसान अगर टाइम देगा सीखेगा तो ज़रूर उसके लिए आसान होगा ये सीखना, ठीक है। अच्छे माहौल में सीखिए, अकेले बैठ कर के सीखिए, बिना कोई जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, आप ऐसे माहौल में आकर के सीखिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप सीखिएगा, पूरा फ़ोकस करने के साथ सीखिएगा। कभी-कभी हो सकता है कोई चीज़ समझ में ना आए, आज नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कल समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा, 10 दिन के बाद समझ में आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। अगर हमारी नीयत सही होगी तो ज़रूर वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुरान के ऊपर भी क्लासेस करने का था, मुदाफ़ इलैहि के मुतालिक, तो वो तो कर नहीं पाए, ठीक है। तो कुरान से भी बताते हैं आपको, कुरान हदीस में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल है मुदाफ़ इलैहि। इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस से कोशिश कर रहे करने का, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं कुरानिक क्लास। तो हो सकता है रिकॉर्ड करके आपको हम दे देंगे वीडियो, कुरान हदीस से कहाँ-कहाँ मुदाफ़ इलैहि कुरान हदीस में आया है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। या तो अलग से हम लोग इंशाल्लाह क्लास करेंगे, तो सैटरडे हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे रमज़ान तब तक, ये बरकत वाला महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग, अल्लाह हम लोग के लिए रमज़ान में खूब सारी इबादत करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह में दीन इस्लाम का सही फ़हम अता करे, उस पर अमल कर दे। अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल होगा तो ग्रुप में आप कर सकते हैं, एक क्विज़ हम बनाएँगे, टेस्ट बनाएँगे, उसका लिंक हम ग्रुप में दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उसको जो है आप लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बिना चीटिंग किए हुए, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीटिंग नहीं कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कहीं देखना नहीं है, जो आता है आएगा, जो आएगा कीजिएगा, नहीं आता नहीं आता, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं।